character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7. Okay, good morning student. So now we are going to see about the 11th standard biobotany. So last class நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்ன்றது viruses பத்தி பார்த்தோம், then attributes of living world பத்தி பார்த்தோம். So now we are going to see about the new topic, milestones in viruses. So let me start our session. So the new topic is milestones in virology. Milestones na என்னன்னு சொல்வாங்க, important things on the virologyன்றது என்னது, study of viruses நான் சொல்லிரல last classல. So அந்த study of virusesல milestones means important discoveries and inventions யாரெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்றது தான் வந்து milestones in virology. So in 1976 Edward Jenner, so 1976 Edward Jenner used vaccination for smallpox. So smallpox na தமிழ்ல என்ன சொல்வோம், பெரியம்மை, right? So Edward Jenner என்ன பண்ணிருக்காருன்னா 1796ல he discovered a vaccination. பெரியம்மைக்கு ஊசி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, இன்ஜெக்ஷன் மூலமா நம்ம பெரியம்மையை குணப்படுத்திடலாம் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு எட்வர்ட் ஜென்னர் in 1796. So in 1886 Adolf Meyer demonstrated the infectious nature of tobacco mosaic virus using sap of mosaic leaves. So Adolf Meyer வந்து 1886ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா, tobacco mosaic virusல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, டொபாக்கோ மொசாயிக் லீவ்ஸ்லையுமே வந்து வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு யூஸிங் த சாப் ஆஃப் மொசாயிக் லீவ்ஸ். சாப் இஸ் நத்திங் பட் ஜூசி லிக்விட், அது மாதிரி இருக்கும் லீவ்ஸில் இருக்க ஜூசி, இதுக்கு பேர் தான் அது சாப்னு சொல்லுவோம். அதுலேருந்து அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா, டொபாக்கோ மொசாயிக் வைரஸ் லீவ்ஸ்லையுமே வந்து வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடால்ஃப் மேயர் in 1886ல். In 1892ல Dmitry Ivanovsky proved that viruses are smaller than bacteria. So 1892 Dmitry Ivanovsky proved that viruses are smaller than bacteria. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, viruses are smaller than bacteria அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. யாரு? Dmitry Ivanovsky in the year 1892. So 1898 M.W. Bajornik defined the infectious agent is tobacco leaves as Contagium vivum fluidum. So 1898ல M.W. Bajornik defined the infectious agent in tobacco leaves as Contagium vivum fluid. ஏன்னா முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இல்லையா, டொபாக்கோ மொசாயிக் லீவ்ஸில் ஒரு லிக்விட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து வைரஸ் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இவர் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காருன்னா, the infectious agent in tobacco leaves as Contagium vivum fluidum. So Contagium vivum fluidum is nothing but the virus is in the liquid form. அதுதான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா Contagium vivum fluidum. In 1915 F.W. Twart, so 1915ல F.W. Twart identified viral infections in bacteria. So most என்ன சொல்லுவாங்க, bacterial infectionனா bacterial infection தனியாக சொல்லுவோம், viral infectionனா viral infection தனியாக சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா, பாக்டீரியாவில் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத இவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு. யாரு? F.W. Twart. F.W. Twart. So 1917 D. Harley
1917 டி ஹெர்லி coined the term bacteriophage. நோட் பண்ணிக்கங்க. 1917 டி ஹெர்லி coined the term bacteriophage. So bacteriophage is nothing but the virus infecting the bacteria. The virus infecting the bacteria. அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா bacteriophage, right? 1984 Luc Montagnier and Robert Gallo. So 1984ல Luc Montagnier ராபர்ட் கேலோ ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா discovered HIV, human immunodeficiency virus. So the HIV virus தான் அது AIDS காஸ் பண்றதுக்கு முதல் ரீசனா இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணவங்க யாருன்னா லுக் மாண்டகர் அண்ட் ராபர்ட் கேலோ. இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு தான் ஹெச்ஐவியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் சைஸ் அண்ட் ஷேப். ஸோ வைரஸஸ்க்கும் என்னது சைஸஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வைரஸஸ் ஆர் அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கல். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா, வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், மைக்ரோஸ்கோப் மூலிமா பார்க்கலாம். ஏன்னா அது வந்து கண்ணுக்கே தெரியாமல் இருக்கிறது தான் வைரஸ், ரைட்? ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, வைரஸஸ் ஆர் அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ். தே ஆர் ஸ்மாலர் தென் பாக்டீரியா. ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, டிமிட்ரி ஐவனாஸ்கி சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, வைரஸஸ் வந்து பாக்டீரியாவை விட சின்னது உருவத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் பாக்டீரியா அண்ட் தே டயாமீட்டர். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, வைரஸஸோட டயாமீட்டர் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் 20 to 300 நானோமீட்டர். ஸோ வைரஸஸோட சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நானோமீட்டரில் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நானோமீட்டர் எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம ஹேர் இருக்கு இல்லையா, ஹேரே ரொம்ப தின்னுன்னு சொல்லல, ஒரு ஹேர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை விட தின்னாக இருக்கிறது தான் வந்து என்னென்னா நானோமீட்டரில் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ 1 நானோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁻9 மீட்டர்ஸ். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, 1 நானோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁻9 meters. Bacteriophage measures about 10 to 100 nanometer in size. So நான் bacteriophage என்ன சொன்னேன், the virus that infecting bacteria, அதுக்கு பேர் தான் என்னது bacteriophage. So அதோட measures என்னன்னா 10 to 100 nanometer in size. The size of TMV is nothing but tobacco mosaic virus is 300 into 20 nanometer. ஸோ மொதல் 3 கொடுத்துருக்காங்களா, வைரஸஸோட டயாமீட்டர் இஸ் எவ்வளோ 20 to 300 நானோமீட்டர். Bacteriophage measures about 10 to 100 nanometer and the size of tobacco mosaic virus is 300 into 20 nanometer. ஓகேவா, இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. they can ask in 1 mark, right? Generally viruses are of 3 types based on shape and symmetry. ஸோ நம்ம டாபிக் என்னது, சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் வைரஸஸ் தான் இல்லையா. ஸோ சைஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா, வைரஸோட டயாமீட்டர் என்ன, பாக்டீரியோஃபேஜோட டயாமீட்டர் என்ன, டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸோட அதெல்லாம் தான் சைஸ். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see about the shapes of virus. ஸோ 3 டைப்ஸ். எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு, 3 டைப்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கியூபாய்ட் சிமெட்ரி. ஸோ கியூபாய்ட் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா, மேக்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே கியூபாய்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருப்போம் இல்லையா. ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் வந்து கியூபாய்ட். எப்படி இருக்கும், கியூபாய்ட் சிமெட்ரி. எக்ஸாம்பிள் அடினோவைரஸ், ஹெர்ப்ஸ் வைரஸ். ஸோ கியூபாய்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற வைரஸஸ் வந்து அடினோவைரஸ், தென் ஹெர்ப்ஸ் வைரஸ். தென் செகண்ட் இஸ் ஹெலிக்கல் சிமெட்ரி. ஹெலிக்கல் ஷேப்னா என்னது, இப்படி எப்படி இருக்கும் இல்லையா, இதுதான் ஹெலிக்கல், ரைட்? ஸோ ஹெலிக்கல் சிமெட்ரி. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ், tobacco mosaic virus. So influenza virus, tobacco mosaic virus are the examples of helical symmetry. Complex or atypical, okay va, complex or atypical shape ku example enna, bacteriophage vaccina virus. So complex or atypical. ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இப்போ கீழே கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராமில், அது எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம், ஓகேவா. ஸோ இந்த கொஷின் வந்து 3 மார்க்கில் கேட்கலாம், ஓகேவா. என்னன்னா 3 ஷேப்ஸ் ஆஃப் வைரஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரைட் வித் அன் எக்ஸாம்பிள், ஓகேவா. இந்த கொஷின் எல்லாத்தையும் எழுதுறோம். மொத்தம் 3 ஷேப்ஸ் இருக்கு, கியூபாய்ட் சிமெட்ரி, ஹெலிக்கல் சிமெட்ரி, காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ஏடிபிக்கல். ஸோ அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஈச் டைப், ஓகேவா. ஸோ கீழே டயக்ராம் பார்க்கலாம்.
So this is the structure of adenovirus. So adenovirus நமக்கு எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? ரைட், cuboid symmetric பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான். ஸோ அதான் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட். இதுதான் adenovirus. தென் டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் எந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம பார்த்தோம்? ஹெலிக்கல். நான் சொன்னலையா ஹெலிக்கல் ஷேப்பில் இப்படி இருக்கும்னு சொன்னலையா, ஸோ அதுதான் இந்த ஷேப் தான் அது. ஓகேவா? இதுதான் டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ திஸ் இஸ் த RNA அண்ட் இந்த ஷேப்புக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? இந்த ஷேப்புக்கு பேர் கேப்சிட். ஓகேவா? This is what the structure of tobacco mosaic virus. So the last thing is bacteriophage, T4 bacteriophage. So bacteriophage la type வந்து T4 bacteriophage. So அது என்னது? complex or atypical structure னு சொல்லலையா, complex or atypical structure. So this is what the இந்த structure தான் வந்து என்னது? complex or atypical structure. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் bacteriophage. So bacteriophage வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும். tobacco virus வந்து இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். adenovirus வந்து cuboid symmetry ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். ஓகேவா? these are the shapes of viruses. ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட், நம்ம ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் வைரஸஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வைரஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வைரஸோடைய தாக்கம் வந்து லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் எப்படி இருக்கும், நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸில் எப்படி இருக்கும்ன்றதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லிவிங் கேரக்டர்ஸில் பாருங்கள், ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் அண்ட் ப்ரோட்டீன். ஸோ லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வைரஸ் இருக்கும்போது வைரஸில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க? நியூக்ளிக் ஆசிட் அண்டு ப்ரோட்டீன். ஓகேங்களா? ஸோ கேப்பபிள் ஆஃப் மியூட்டேஷன். ஸோ மியூட்டேஷன்னா என்ன? டிவிஷன். ஸோ வைரஸ் வந்து டிவைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அதுதான் வந்து இங்கே கேப்பபிள் ஆஃப் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எபிலிட்டி டு மல்டிப்ளை வித்தின் லிவிங் செல்ஸ். ஸோ டிவைட் ஆக ஆரம்பித்தாலே வைரஸ் நமக்குள்ளே, இப்போ சப்போஸ் ஹியூமன் பீயிங்கில் ஒரு வைரஸ் அட்டாக் ஆச்சுன்னா அந்த லிவிங் செல்ஸில் என்னவாகும்? ஒரு வைரஸாக இருக்கிறது 2 ஆகும், 2 4 ஆகும், 4 8 ஆகும். ஸோ அதே போல் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, எபிலிட்டி டு மல்டிப்ளை வித்தின் த லிவிங் செல்ஸ். ஏபிள் டு இன்ஃபெக்ட் அண்ட் காஸ் டிசீசஸ் இன் லிவிங் பீயிங்ஸ். ஸோ வைரஸ் வந்து லிவிங் பீங்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? டிசீஸ் காஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்களா. ஸோ இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கு இல்லையா கொரோனா வைரஸ் சொல்லிட்டுங்களே. ஸோ அது என்ன பண்ணும்? வைரஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹோஸ்ட் பாடிக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே என்ன நடக்கும்னா அது இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணும். சரிங்களா? அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஷோ இரிட்டபிலிட்டி. ஸோ இரிட்டபிலிட்டி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ இரிட்டபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஷோயிங் ரெஸ்பான்ஸ். என்ன பண்ணும்? அது உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உடனே நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நமக்கு வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னா கோல்டு, காஃப், ஃபீவர்லாம் வரும் இல்லையா, அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஷோ இரிட்டபிலிட்டி. ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக். ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக்னா என்னென்னா இது ஹியூமன் பீங்ஸோட பாடிக்குள்ளே இருக்கும்போது மட்டும்தான் இது ஆக்டிவாக இருக்கும். சரிங்களா? வெளியில் வந்துடுச்சுன்னா அது இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக். தென் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து வைரஸ் வந்து லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸில் கேன் பி கிறிஸ்டலைஸ்டு. ஸோ வைரஸ் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இல்லையா, நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, வைரஸ் கேன் பி இன் கிறிஸ்டலைஸ்டு ஃபார்ம்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வைரஸ் வந்து கிறிஸ்டலைஸ்டு ஃபார்மில் தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம். ஸோ நம்ம மெட்டபாலிசம்னாலும் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா. மெட்டபாலிசம் இஸ் நத்திங் பட் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் வித் இன் த பாடி, ரைட்? அதுதான் மெட்டபாலிசம். ஸோ நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வைரஸ்க்கு வந்து மெட்டபாலிசம் கிடையாது. இன்ஆக்டிவ் அவுட் சைட் த ஹோஸ்ட். இதுவுமே என்னது? ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லையும். பட் அவுட் சைட் த ஹோஸ்ட் வந்து திஸ் இஸ் இன்ஆக்டிவ், ரைட்? டு நாட் ஷோ ஃபங்க்ஷனல் அட்டானமி. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் அட்டாமினா என்னென்னா தனிச்சையாக இது வந்து செயல்படாது வைரஸ். ஓகேவா? எந்த ஒரு இதுவும் காமிக்காது நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் தனியாக. எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் என்சைம் சிஸ்டம் இஸ் ஆப்சன்ட். ஸோ இந்த வைரஸில் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் என்சைம், தட் மீன்ஸ் எனர்ஜி ப்ரொடியூசிங் என்சைம் சிஸ்டம் வந்து இருக்காது, லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன், தட் மீன்ஸ் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வைரஸோட ஃபீச்சர்ஸும் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வைரஸோட ஃபீச்சர்ஸும். ஸோ இதை வந்து 3 மார்க்லையும் கேட்கலாம், இல்லை 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஓகேவா? நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க. or double standard DS. So DS na முன்னாடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா, DS na double standard RNA or DNA. The use of reverse transcriptase. So RT na என்ன சொன்ன? reverse transcriptase. SS is nothing but single stranded. RNA may be plus sense சொன்னமா or negative antisense. Viruses are classified into 7 classes. அதான் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, 7 classes முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். So DS na double standard, SS na single standard. So this is a positive sense, this is negative sign na antisense. RNA and DNA ஒன்று டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA வா இருக்கும், இல்லை டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் DNA வா இருக்கும். அதர்வைஸ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA or
டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவாக இருக்கும் வைரஸஸில். ஓகேவா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் வைரல் ஜீனோம். The next topic is viral genome. Each virus possesses only one type of nucleic acid, either DNA or RNA. ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன இல்லையா, வைரஸோட ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரே ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் தான் இருக்கும். எதர் இட் இஸ் அ டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ. ஆர்என்ஏவாக இருக்கும் இல்லைனா டிஎன்ஏவாக தான் இருக்கும், ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்காது. த நியூக்ளிக் ஆசிட் மே பி இன் எ லீனியர் ஆர் சர்க்குலர் ஃபார்ம். So the RNA or DNA may be in a linear or circular form. Linear na enadhu? Straight line, right? Straight. Linear is nothing but a straight arrangement of straight. Circular na in a circular manner. Generally, nucleic acid is present as a single unit, but in wound tumor virus and in influenza virus, it is found in segment. Okay, so nucleic acid வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா basically it has only a single unit. ஆனால் இதே ஒரு wound டியூமரில் காயப்பட்ட ஒரு கட்டின்னு சொல்லுவோம், டியூமர் என்னது கட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதில் வந்து வைரஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸில் நியூக்ளிக் ஆசிட் எப்படி இருக்கும்னா இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் செக்மெண்ட்ஸ். ஒரு குரூப் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிடாக இருக்கும், அதான் செக்மெண்ட்ஸ். த வைரஸஸ் பொசஸிங் டிஎன்ஏ ஆர் கால்ட் டிஆக்சி வைரஸஸ். ஸோ வைரஸ்க்கு ஒரே ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் தான் இருக்கும்னு சொன்னேன். அது வந்து என்னது? எதர் இட் மே பி a DNA or an RNA. If the virus is present with a DNA, it is called deoxyviruses, right? Whereas those possessing RNA are called riboviruses. So the virus possessing a RNA is known as riboviruses. Majority of animal and bacterial viruses are DNA viruses. So majority of animalsலயும் bacteriasலயும் என்ன மாதிரி viruses இருக்கும்னா DNA தான் இருக்கும். ஓகேவா? So HIV is the animal virus which possesses RNA. So HIV மட்டும் தான் என்னது? RNA இருக்கும். Most of the viruses வந்து DNA வா தான் இருக்கும். Plant viruses generally contain RNA. So plantல இருக்கிற வைரஸ்ல it contains RNA. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாரு, காலிஃப்ளவர் மொசைக் வைரஸ் possesses DNA. ஸோ அப்போ பிளான்ட்டில் வந்து ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குமே RNA தான் இருக்கும், எக்ஸப்ட் எதுலனா காலிஃப்ளவர் மொசைக் வைரஸில் டிஎன்ஏவாக இருக்கும். த நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் மே பி சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் ஆர் டபுள் ஸ்ட்ராண்டட். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், தென் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ எய்தர் இட் மே பி a double standard DNA or a single standard DNA. On the basis of nature of nucleic acid, viruses are classified into 4 categories. So என்னன்னா அது வந்து வைரஸஸ்ல RNA வாவா இல்ல DNA வா அத பொறுத்து it is categorized into 4 categories. They are viruses with single stranded DNA. Viruses with single stranded DNA. So example for that is parvoviruses. Double stranded DNA. Example is bacteriophage. Single stranded RNA, example is tobacco mosaic virus, and the last one is double stranded RNA, example is wound tumor virus. So enna single stranded illa double stranded DNA va RNA va poruthu it is categorized into 4 types. So the first one is viruses with single stranded DNA, example for that is parvoviruses. Double stranded DNA, example bacteriophage. Single stranded RNA, example tobacco mosaic virus, and the last one is double stranded RNA, and example for that is wound tumor virus. So they may ask in 2 mark, right? So how it is classified based on their nucleic acid and what are their types? 3 mark or 2 mark. Categorized into 7 class, right? Class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6 and class 7. So class 1 viruses with dsDNA. dsDNA is nothing but double stranded DNA. So DNA உடைய shape எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும் இல்லையா? So இது வந்து single stranded, so இப்படி இருந்தா double stranded. So class 1 viruses are with double stranded DNA, right? அதுக்கு example சொல்லிருக்காங்க பாரு, adeno viruses. So class 1 viruses with a double stranded DNA, an example for class 1 viruses adeno viruses. Class 2 viruses with plus sense single stranded DNA.
ஸோ சென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னது அவேர் ஆஃப் சென்சிங் சம்திங், ஏதாச்சும் ஈஸியாக சென்ஸ் பண்ணக்கூடியது இல்லையா, ஸோ அதுதான் ப்ளஸ் சென்ஸ். ஸோ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ, ஸோ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏனா அந்த வைரஸில் ஒன்லி சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் இருக்கும் டிஎன்ஏ. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்வோ வைரஸஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிளாஸ் 2 viruses இஸ் பார்வோ வைரஸஸ். ஸோ கிளாஸ் 3 viruses வித் டிஎஸ் ஆர்என்ஏ, ஸோ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ. ஓகேவா, கிளாஸ் 3ல வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரியோ வைரஸஸ். So example for class 3 viruses is Rio viruses. Class 4 viruses with plus sense single stranded RNA. So SS na enna single stranded RNA. So the example for class 4 viruses is Toga viruses. So class 4 virus example enna Toga viruses. Class 5 viruses with negative antisense. Antisense na the opposite for sense. Sense na na ellathiyume sense panikonu solluviya. So antisense against the sense, right? So adu vandu single stranded RNA va irukum. So adukku example rhabdo viruses. So example for class 5 is rhabdo viruses. Class 6 viruses with plus sense single stranded RNA RT that replicate with the DNA intermediate in life cycle. RT is nothing but reverse transcriptase. Reverse transcriptase na again அந்த original position க்கு வந்துரும். அதுதான் வந்து reverse transcriptase that replicate with the DNA intermediate in life cycle. So அதுக்கு example என்ன சொல்லிருக்காங்க, retroviruses. So the example for class 6 viruses is retroviruses. Then the last one is class 7 viruses with double stranded DNA reverse transcriptase that replicate with RNA. So class 6 வந்து என்ன பண்ணும்னா intermediateல DNA ஓட replicate பண்ணும். class 7 வந்து intermediateல என்ன பண்ணும்னா it reverse transcripted with RNA. RNA ஓட இணைஞ்சு intermediate in the life cycle. So intermediate இது இந்த process வந்து எங்க நடக்கும்னா intermediate life cycle போயிட்டே இருக்கும். So intermediateல தான் இது என்ன நடக்கும்னா இந்த reverse transcripted வந்து நடக்கும் class 7ல. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெப்டானா viruses. So these are the different classes of viruses. So என்னென்ன classes பார்த்தோம், class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6 and the last one is class 7. So அதில் class 1 வந்து double standard DNA. அதுக்கு example adenoviruses. class 2க்கு single standard DNA and example is parvoviruses. class 3 double standard RNA. அதுக்கு example rioviruses. class 4 வந்து with sense single standard RNA. So togovirus is an example. class 5 is antisense single standard RNA. அதுக்கு rhabdovirus is an example. And the class 6 வந்து it is a sense organ with a single stranded RNA. So இது intermediate என்ன பண்ணும், that reverse transcriptase replicate with DNA. That is what class 6 and it is example is retroviruses. And the last one is double stranded DNA that reverse transcriptase with the RNA during the intermediate. அதுக்கு example வந்து ஹெப்டானா viruses. So இது 5 marksல கேட்பாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம், இல்லை கிளாஸ் 1க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன, இல்லை கிளாஸ் 2க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன. ஸோ அதில் என்னது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவா இருக்கா, இல்லை சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவா, இல்லை சென்ஸ் வித் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவான்றதை தே கேன் ஆஸ்க் இன் 1 மார்க் ஆல்சோ, இல்லை டோட்டலாக. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோம், ஷேப்ஸ் ஆஃப் வைரஸஸ், மைல்ஸ்டோன்ஸ் இன் வைராலஜி அண்ட் ஷேப்ஸு, அதோடைய ஷேப்ஸ் என்ன, சைஸ் என்ன, அண்ட் வைரல் ஜீனோம் அண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் வைரஸஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ டோட்டலி 7 கிளாஸஸ் ஆஃப் வைரஸஸ் பார்த்தோம். தென் ஷேப்ஸ் 3 ஷேப்ஸ் பார்த்தோமா, cuboid symmetry, helical symmetry, complex or atypical, 3 types பார்த்தோம். And the last one is viral genome. So viral genome பற்றி நம்ம என்ன படிச்சோம்னா, so virus possesses either DNA or RNA, it never possesses the both, right? So அப்படி RNA வா இருந்துச்சுன்னா it is known as riboviruses, while DNA means deoxyviruses. And based on the nucleic acid it is categorized into 4 types ன்னு பார்த்தோமா. So first type is double stranded DNA, single stranded DNA, double stranded RNA and single stranded RNA. So இன்னைக்கு இது வரைக்கும் தான் பார்த்தோம். So next further நம்ம next classல பார்க்கலாம். So note down your homework students. So okay, draw the structures of viruses, adenovirus, tobacco mosaic virus and T4 bacteriophage in your note and take a snapshot of it and send it through WhatsApp